हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत गोटे आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर आपणकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 12 रो प्रीवियस रो प्रश्न पत्र रो उत्तर एबे हम आलोचना करवा। तो एथिमध्यनु किछि प्रश्न आपणकर 5th सेमिस्टर एग्जाम 2025 रे आसीबार संभावना रहछि। तेणुकर भिडियो कोन जारे स्किप न करी आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु। त्रडे न करी जानतो आज रो भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रश्न रहछि जानतो आपणकर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 रो 5th सेमिस्टर 2023 रो प्रश्न पत्र रहछि। फुल मार्क होछि 80 मार्क एवं समय होछि 3 घंटा। तो पार्ट 1 रे रहछि जानतो 12 टी एकवार विशिष्ट प्रश्न रहछि। तो प्रथम प्रश्न रहछि जानतो भारतर केउ उपकूल रे हुगुली बंदर अवस्थित। भारतर केउ उपकूल रे हुगुली बंदर अवस्थित। तो उत्तर होछि कोनना पूर्व उपकूल बा ईस्टर्न कोस्ट रे एही हुगुली बंदर अवस्थित अटे। प्रश्न नंबर बी रे अछि जानतो ओडिशा केबे इंग्रेज शासन अधीन को आसीतिला। ओडिशा केबे इंग्रेज शासन अधीन को आसीतिला। तो उत्तर होछि कोनना 1803 मसिया रे ओडिशा इंग्रेज शासन अधीन को आसीतिला। तापर रहछि जानतो प्रश्न नंबर सी रे सिराज उदौदुल्ला डैश युद्ध रे पराजित होइथिले। सिराज उदौदुल्ला डैश युद्ध रे पराजित होइथिले। उत्तर होछि कोनना पलासी युद्ध रे सिराज उदौदुल्ला पराजित होइथिले। प्रश्न नंबर डी रे रहछि किए भारत रे इंग्रजी शिक्षार प्रचलन करथिले। किए भारत रे इंग्रजी शिक्षार प्रचलन करथिले। तो उत्तर होछि कोनना गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत रे इंग्रजी शिक्षार प्रचलन करथिले। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को शासन समय रे लॉर्ड थॉमस बाबिंगटन इंग्रजी शिक्षार प्रचलन करथिले। प्रश्न नंबर ई रे रहछि जानतो केउ मसिया रे वुड्स सनंद रिपोर्ट दाखल होइतिला। केउ मसिया रे वुड्स सनंद रिपोर्ट दाखल होइतिला। तो उत्तर होछि कोनना 1854 रे वुड्स सनंद रिपोर्ट दाखल होइतिला। प्रश्न नंबर एफ रे रहछि जानतो 1929 रा हाटो कमिटी रो अध्यक्ष के थिले। डैश 1929 हाटो कमिटी रो अध्यक्ष रहिथिले। तो उत्तर होछि कोनना सार फिलिप थिले तार अध्यक्ष। तापर रहछि जानतो प्रश्न नंबर जी रे रयतवारी बंदोबस्त किए आरंभ करथिले। रयतवारी बंदोबस्त किए आरंभ करथिले। तो उत्तर होछि कोनना सार थॉमस मुनरो याको आरंभ करथिले। तापर रहछि जानतो प्रश्न नंबर एच रे 1853 मसिया रे भारत रे प्रथम रेल लाइन बॉम्बे ठारू डैश को संयोग करा जायतिला। 1853 मसिया रे भारत रे प्रथम रेल लाइन बॉम्बे ठारू डैश को संयोग करा जायतिला। तो उत्तर होछि कोनना थाने। बॉम्बे ठारू थाने पर्यंत ताको संयोग करा जायतिला। तापर रही अछि देखंतु परवर्ती प्रश्न नंबर आई रे पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तकर लेखक किए। तो उत्तर होछि कोनना यार लेखक होचंती दादा भाई नारोजी होचंती यार लेखक। तापर रहछि जानतो प्रश्न नंबर जे रे सांताल बसती डैश नाम रे परिचित थिला। सांताल बसती डैश नाम रे परिचित थिला। तो उत्तर होछि कोनना दामिनी को नाम रे परिचित से थिला। तापर रहछि प्रश्न नंबर के रे 1857 विद्रोह समय रे काको दिल्ली रो शासक घोषणा करा जायतिला। तो उत्तर होछि कोनना बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली रो शासक बोली घोषणा करा जायतिला। प्रश्न नंबर एल रे रहछि जानतो कान्हू एवं सिद्धू मुर्मू डैश मसिया रे इंग्रेज विरुद्ध रे विद्रोह घोषणा करथिले। तो उत्तर होछि कोनना केबे 1855 मसिया रे सिद्धू एवं कान्हू इंग्रेज विरुद्ध रे विद्रोह घोषणा करथिले। तो याथिले आपण मानकर पार्ट 1 रहितबा समस्त 12 टी एकवार विशिष्ट प्रश्न के उत्तर जाकि हम आलोचना करिले। एबे हम देखिबा पार्ट 2 रे आपण मानकू 10 टी प्रश्न दियाइछि। सेति मध्ये आपण माने जे कोनसी 8 टी रो उत्तर आलोचना करिवे एवं प्रत्येक प्रश्न मूल्य होछि 2 मार्क लेखाइन। तो प्रथम प्रश्न रहछि जानतो बेंगल रो द्वैत शासन व्यवस्था कोन थिला। बेंगल रो द्वैत शासन व्यवस्था कोन थिला। तो उत्तर होछि कोनना उत्तर होछि बंग प्रदेश रो द्वैत शासन गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव 1765 मसिया रे प्रचलन करथिले। या द्वारा शासन दुई भाग रे
ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦୟାନୀ କ୍ଷମତା ବା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷମତା ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗର ନବାବ ବିଚାର, ଶାସନ ଏବଂ ନିୟମ କାନୁନ ଏବଂ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା ରହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷମତାଟି ରହିଲା ବଙ୍ଗର ନବାବଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହା ଥିଲା ତାର ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବି ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସୁରଟ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। 1674 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଠାରେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନିବେଶ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସି ରେ ରହିଛି ଦସ୍ତକ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଦସ୍ତକ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1717ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଫାରୁକ ସିଆର ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କାରଖାନାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କମ୍ପାନୀର ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଦସ୍ତକ ନାମରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଆର୍ମି କଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଇ ରେ ଅଛି ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଅର୍ଥ କଣ? ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଫ୍ ରେ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ଏଫ୍ ରେ ଅଛି କିଏ ଏବଂ କେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ 1793। 1793ରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜି ରେ ଅଛି କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂରଣ ବଦଳରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଇ ରେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ସିଧୁ ଏବଂ କାହ୍ନୁ। ତାପରେ ଏଚ୍ ରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଚ୍ ରେ ଅଛି ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ କଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ, ଯାହାକି ଚମଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜେ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜେ ରେ ରହିଛି ନାନା ସାହେବ କିଏ? ନାନା ସାହେବ କିଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଏବଂ ସେ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ କାନପୁର ଠାରେ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2 ରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ବାକି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 3। ପାର୍ଟ 3 ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି 8ଟିର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ ଲେଖାଏ। ତ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାକି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ତ ପାର୍ଟ 3 ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ କଣ ନା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ କାଲିକଟର ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ଜାମୋରିନ ନାମକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ କାଲିକଟ ଠାରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲଫୋନ୍ସୋ ଡି ଆଲବୁକ୍ୱେର୍କ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହା ସହ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଗୋଆ, ଡାମନ, ସାଲସେଟ, ବେସିନ, ବମ୍ବେ, ହୁଗୁଳି ଏବଂ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଏବଂ ଉପନିବେଶ ମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଲୁଣ୍ଠନ ତଥା ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର
ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଉପନିବେଶ ହରାଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବି ରେ ବେଙ୍ଗଲର କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପ। ବେଙ୍ଗଲର କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ। ଅନେକ ଲୋକ ଲଗାବୁଣି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାର୍ପାସ, ରେଶମ, ପଶମ, ସିଲ୍କ ଆଦି ସର୍ବବିଧ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଥିଲେ ତଥା ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଚିତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଞ୍ଚି କାମ କରି ବସ୍ତ୍ରକୁ ସୁଶୋଭିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହୁଏନସାଂ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ 4 ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ଯଥା କୈସେୟ, କ୍ଷୋମ, କମ୍ବଳ ଏବଂ ହାଲାଲି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ଭାରତ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସି ରେ ଜଗତ ସେଠ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ରହିଛି ଶିକାରୀ କମିଶନ ବା ଶିକାରୀ ଆୟୋଗ ବା ହଣ୍ଟର କମିଶନ। এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর আপনার নিজে করবে। তারপরে রয়েছে প্রশ্ন নম্বর ই রে রয়েছে রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায় ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପିତା, ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ 1828 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକତାବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଥିଲା 1829 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତିତ୍ୱ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଫ୍ ରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଭାରତର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବା ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସ୍ଥାପନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗର ଆମୂଳଚୂଳ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏପରି ଅପାରଗତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ଥରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ, କଲିକତାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1792 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଶାସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଥିବା ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 400 ବର୍ଗମାଇଲ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦାରୋଗା ନାମରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଚୌକିଦାର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ନିଜର କାମ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବେତନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ସଂସ୍କାରମାନ ଆଣିଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଉକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ବିଧିସଙ୍ଗତ ବା ନିୟମିତ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥିଲେ। ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବା ନିୟମ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜି ରେ ରହିଛି ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1819 ମସିହାରେ ହୋଲ୍ଟ ମେକେଞ୍ଜି ନାମକ ଜୈନିକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ନୂତନ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଥିଲା ଜମିଦାରୀ ଓ ରୟତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭିତ୍ତି କରି 1822 ମସିହାରେ ମହଲୱାରୀ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଭାବେ ଯୌଥ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ରହିଥିଲା। କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ମାହାଲ କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ମହଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜମିଦାର ଅଥବା
ଜଣେ ଜଣେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କରାନଯାଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଗ୍ରାମକୁ ମହଲ କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ରେ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ ଧାରା କଣ? ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ ଧାରା କଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାରତ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ନେତା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନଦୀରେ ଜଳଧାରାର ପ୍ରବାହ ପରେ ଭାରତରୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିଲା ବିତ୍ତଧାରାର ପ୍ରବାହ, ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଧୋଗତିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। 1765ରେ କମ୍ପାନୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଅଧିକାର ଲାଭ କଲା ପରେ ବଙ୍ଗରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ ଧାରା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଇରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ 1855 ସାନ୍ତାଳୀ ବିଦ୍ରୋହର 3ଟି କାରଣ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ତାର 3ଟି କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଜମିଦାର ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ରେଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ହିଁ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ବିଫଳର କାରଣ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ସମର୍ଥନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଅଭାବ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ଇଂରେଜ ସାମରିକ ଅଫିସର। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି 1857 ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 3ରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 4। ପାର୍ଟ 4ରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ସମରର କାରଣ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅ, କିମ୍ବା ଉଡ୍ସନନ୍ଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଅପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, କିମ୍ବା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଭାରତର ଲୌହ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନୀଳ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା 1857ର ମହାବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 4ରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ 2023ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର 5th ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ 2025ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।